परमेश्वर को महानाम आम धन्यवाद करुचु। पुनर्बार आम को इमरजेंसी प्रेयर मीटिंग आम को जहाँकि इमरजेंसी प्रेयर मीटिंग करा जाए कहीं ना अनेक लोक माने आज अनेक दुखरे पड़ती बा अनेक लोक मानकर समस्या जड़ित रे से माने अछंती। तेबे जिते समस्या जड़ित अछंती ए जगत रे कार स्त्री मरी जाउची प्रभु को पाखु चल जाउची, कार स्वामी मर जाउची, कार पुओ मर जाउची, कार झियो मर जाउची, कार बापा मर जाउची। कते बयस रे को बयस रे जीवन जाउची ता ठीक नहीं। ये सब प्रति मोर प्रिय बंधुगण आमने दुख प्रकाश करने उचित नुहे। कहीं जड़े मनुष्य जिते जन्म होती से पिला ठारू से बेबी जन्म है शिशु होगी तार निश्चय मर। मनुष्य जन्म होती से दिने ना दिने मर। प्रभु एटा व्यवस्था करछंती। प्रभु इच्छा कौन सी मनुष्य सारा जीवन बा अमर हो रही पार ना। प्रभु एटा करछंती। तेबे जड़े मनुष्य मर निश्चय एटा प्रभुंकर योजना रखते। प्रभु एटा करछंती कौन सी मनुष्य करने जे मनुष्य निज इच्छा बंचो सारा जीवन अमर हो जेकोसी विषय जेकोसी बयस प्रभु स्थिर कर से बयस से आम कांदिबा आवश्यक नहीं कि आम दुख प्रकाश करने आवश्यक नहीं कि व्यस्त हवा आवश्यक नहीं कि भय करने आवश्यक नहीं। जितेबाला जड़े यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करिछि तार हाथी मले लक्ष्य जिले लक्ष्य। कहीं आमर ओडिशा रे गोटे ढग अच्छी गोटे वाक्य बा हितोदेश अच्छी ओडिशार भाई भाई माने कहती मु शुणी हाथी मले लक्ष्य जिले लक्ष्य। से भली जड़े मनुष्य यीशु रही तार जिते मर भी तार दुख ना। कहीं ना से मले प्रभुंकर बंचिले प्रभुंकर ता अर्थात से यार अर्थ जड़े मले प्रभुंक निकट को जीव तार मुक्ति पाइब स्वर्गराज को जीव जड़े बंचिले भी तार स्वर्गराज तार प्रस्तुत रही। तेबे आमे आज इमरजेंसी प्रेयर मीटिंग आम आज प्रार्थना अनेक विषय निमंते केते गुड़े विषय निमंते प्रार्थना करिया। जगतर जो खाद्यर अभाव होची अनेक परिवार आज खाद्य पाई पारना ठीक समय सकाळ खाइबा सकाळे भी ठीक समय खाद्य खाइबाटा पाई पारना खाद्य बा गोटाए बेले भात डाली तरकारी भजा कौन कौन आवश्यक अच्छी सेटा भी अनेक लोक मैंने पाई पारना जगत रे। अनेक लोक मैंने भल कपड़ा खंडे सार्ट पैंट शाड़ी लेडीज माने शाड़ी ड्रेस जहाँ आवश्यक पाई पारना अनेक जेंट्स लोक मैंने लुंगी आउ सेनकर पैंट सार्ट बा आवश्यक कपड़ा अनेक जगत अच्छा पाई पारना ठीक समय। अनेक लोक मैंने देखी चिरा लुगा पिंधती चिरा कपड़ा पिंधती बा दुखर विषय कारण से माने हुए तो दरिद्रतार था से खंडे कपड़ा किनापी से टंका न थाए से आज अनेक लोक मानकर घर ना ता भी गोटे बड़ दुखर विषय चिंतार विषय। तेबे अनेक लोक माने रोगरे पड़ी था अनेक लोक माने भिन्न भिन्न समस्या जमीबाड़ी झमेला भी पड़ जाती। अनेक लोक माने
ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ହିଂସା ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ କାହାକୁ ମାଡ଼ପିଟ କରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁ ଆମମାନେ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ଆଖି ବୁଝି କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ତଥା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଏତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଭାରତ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଗରିବ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କର କପଡ଼ାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଲୁଗାପଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଗାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାଷ ନିମନ୍ତେ, ଦୟାକରି ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଦିଅ। ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଚୁର ଫସଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ରୋଗରେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସମାଧାନ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ, ଆମ ଦେଶରେ ମହାଶାନ୍ତି ହେଉ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ସେଭଳି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ, ଯେତେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ଚୋର ଏବଂ ଡକାୟତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତରେ, ଭାରତରେ ତଥା ଭାରତ ବାହାରେ, ଚୋରି ଡକାୟତି ବଦମାସି କାମ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତୁମେ ଯୋଗାଅ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳନା କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଅନେକ ଡ୍ରଙ୍କଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଖାଲି ମଦ ପିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାନ, ସିଗାରେଟ, ବିଡ଼ି, ମଦ, ପାନ ଏସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ଗଢ଼ନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ମଦ ଖିଆ ବନ୍ଦ କରିବେ, ସିଗାରେଟ, ପାନ, ବିଡ଼ି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଏବେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଗାରେଟ ବିଡ଼ି ପିଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଏବେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, ସବୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଏବେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଭାରତରେ ତଥା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ, ଆମର ଦେଶରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଯେତେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଆମେ ନିବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଘର ଯୋଗାଅ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି
ସେମାନେ ଡୁବନ ନେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେମାନେ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼ି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ତୁମେ ମହାଶାନ୍ତିରେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତୁମର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯୀଶୁ ବାପା, ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ। ଯାହା କାହାର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିଛି ଆମ ଭାରତରେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳ ଯେଉଁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁକିରି ଏଇକ୍ଷଣି ଛୁଇଁକିରି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଟଚ୍ କର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ପ୍ରପର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ପାଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଭୂତ ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିବା ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଛୁଇଁକିରି ଏଇକ୍ଷଣି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏଇକ୍ଷଣି ଆରୋଗ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସକାଳେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂ ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରେୟାର ମିଟିଂରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଟଚ୍ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଜି ସକାଳେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁକିରି ଟଚ୍ କର, ଟଚ୍ କରିକି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟର ମିଶନାରୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କାପାସିଟି ଦେଇ ତୁମର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେପରି ଏକା ଦିନକରେ ଲୋକମାନେ 50,000 ଲୋକମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର ନିବେଦନ କରୁଛୁ। କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ କହିଛ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟରେ କହିଛ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ତୁମର ମହାମହିମା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତୁମର ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମକୁ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଗାଅ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜ ନିମନ୍ତେ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର এই ହେଡ୍ ଅଫିସକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମିଶନ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେବା ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ତୁମର ମହାଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ମହାମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଭର ଦ ୱାର୍ଲଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ এই ହେଡ୍ ଅଫିସ ମିଶନ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ MFII ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେପରି ହଜାର ହଜାର ମିଶନାରୀ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଥଲି ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ମିଶନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେବା ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଦିଅ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବ୍ଲେସିଂ, ଯଦ୍ୱାରା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଭାରତୀୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତରେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସରେଣ୍ଡର କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ତାର ମାର୍କ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା 31ରୁ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାର୍କ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ 31ରୁ ଆମେ 37 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ପୁନର୍ବାର ସେ ସୋର ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସିଦୋନ ଓ ଦେକାପୋଲି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଲୋକେ ଜଣେ କାଲ ଓ ଖନାକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣି ତାହା ଉପରେ ହାତ ଥୋଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରି ଏକାକୀ ଘେରିଯାଇ ତାର 2 କାନରେ ଆପଣା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଲେ ଓ ଛେପ ପକାଇ ତାର ଜୀବକୁ ଛୁଇଁଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଇପତ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଟିଯା। ସେଥିରେ ତାର କର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ଓ ଜିହ୍ୱାର ବନ୍ଧନ ସେହି କଣି ଫିଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଏ ବିଷୟ କାହାରି କି ନ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ନିଷେଧ କଲେ ସେମାନେ ସେତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାହା ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ବଧିରମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଓ ମୂକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଶକ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମୂକ ବଧିର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋର ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସିଦୋନ ଦେକାପୋଲି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଗାଲିଲି ଆମର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ଗାଲିଲିର ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେକାପୋଲି ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ। ଆଉ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଣିଲେ। ସେ ଲୋକ ଖନା ଲୋକ, କାଲ ଆଉ ଖନା, ତାର କାନରେ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ ତ ଖନ ଖନ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଖନା ହେଇକି କଥା, ତା ଜୀବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଖନା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କାଲ ଆଉ ଖନା 2 ପ୍ରକାର ରୋଗ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଜନ୍ମରୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଟଚ୍ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଫିଟେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛୋଟା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଜର ଜଣେ ଲୋକ
इंग्लिश रे लाजारस लाजारस आउ लाजारस जे मरी जाइଥିଲା लाजार 4 दिन पर जीशु आसिक ताकू बंचेले कहले लाजार तू उठिया सांगे सांगे से उठी आसला। तेबे आज आम ये देखुचु जे जड़े काल आ खना ता कान शुणी पारनी आ से जीवन ठीक भाव में कथबार्ता कर मूक कहे मूक। तेबे ताहांक निकट आनी ताहा उपरे हाथ थोइबा निमंते ताहांकु विनती कले। प्रभु जीशुख्रीष्ट निकट को से काल लोक को से खना लोक को आणिकी बारंबार प्रभु जीशु निकट में विनती करने कहते जे तांको उपरे प्रभु हाथ थोइकी भल कर बारंबार विनती कर। जीशु ताहाकु लोक समूह मध्य अंतर करी घेरी जाई ताको अलग जगह को नहीं गले अंतर करी आउ कौन कले ना आंगुली द्वारा ता कान को स्पर्श कले आ से खणी तार कान फिटिगला जो द्वारा से शुणी पारिला पूर्व से काल थिला। जीशु एटी लेखा अच्छी जे जीशु ताकू लोक समूह मध्यरु अंतर करी एकाकी घेरी जाई तार दुई कान रे अपना आंगुली देले। दुई कान रे अपना आंगुली देला क्षणी तार कान फिटिगला सी आ काल होइक रहिला नहीं से शुणिला सुंदर भाव में लोक माने जहा कहले से शुणिला। प्रिय बंधुगण आम ये देखुचु तापरे छेप पकाई ताहार जीव को छुईले छेप तले पकाई जो टिके हाथ रे से माटी छेप पकाई तापर आणिकी ता जीवरे छुईले बाबू जीशु से आंगुली जो छुई देइचंती तार कथा कहया पई फिटिगला कथा कहया पई ठीक भाव तार जीव तार जीवा परिचालित है से आ खना होक रहा नहीं। प्रभु जीशु ताकू ठीक करदे भल करदे ता खना रोग चलीगला तार काल रोग भी चलीगला। ये आम देखुचु जे आउ स्वर्ग आड़े ऊर्ध्व दृष्टि कर दीर्घ निश्वास पकाई कहले अर्थात फिटी जा जिते आंगुली देइचंती काने रे जीवरे आंगुली टच करचंती प्रभु जीशु कहले ग्रीक भाषा रे कहले इपथ अर्थात पिटी जा। ग्रीक भाषा में सेते प्रभु जीशु आरामिक भाषा रे कथा से गोटे भाषा अछि आरामिक भाषा रे कहले इपथ अर्थात फिटी जा आ सेई कणी तार कान उन्मुक्त हैला और जीवार बंधन सेई कणी फिटी गला। जीव कौन ओडिया रे खांटी ओडिया रे जीवर बंधन से फिटिगला कानर उन्मुक्त हो गला कर्ण उन्मुक्त गला शुणिया खाली से स्पष्ट रूपे कथा कहया लगिला पुणी ए विषय कहारी की न कहवा निमंते से दृढ़ आज्ञा देला जे तुम्हें आउ काउ किछि कहबनी किंतु से जो लोक स्पष्ट रूपे कथा कहिथिला आमे देखुचु से अधिकरु अधिक लोक मानक सम्मुखरे घोषणा करिया लागिला जे प्रभु जीशु मते कथा कहया पई पावर देइचंती मते कथा कहया पई पावर देइचंती मु स्पष्ट भाव रे कथाता करि पाउची पूर्वर मु खना थिली तापर कहला मु स्पष्ट भाव सुनी पाउची पूर्वर मु काल थिली। तापर हम देखुचु आउ लोक माने अत्यंत आश्चर्यान्वित होई कहले से समस्त कर्म उत्तम रूपे कही अछंती किए प्रभु जीशु समस्त कार्य ठीक भावरे भल भावरे करी अछंती बोली लोक माने कथावार्ता आलोचना करुछंती। से बधिर मानक शुणिबा शक्ति मूक मानक कहवा शक्ति सुधा प्रदान करती।
ते मोर प्रिय बंधुगण, आज जदि आपण मानक मध्यरु कौनसी लोक आज जगत जदि काल थाए बा खना थाए ताले प्रभु को ऊपर से भरोसा रख, प्रभु जीशु ठारे समर्पित हो, प्रभु जीशु को समर्पित हो। प्रभु जीशु ताको ठीक भाव बंचिया जेति दिन बंचो से प्रभु सहायता प्रदान करेंगे, जेकोसी माध्यम ताको सहायता देवे। प्रभु ये पठित वाक्य द्वारा आज आपण मानकर कौनसी समस्या अच्छी कि मोर प्रश्न, मोर गोटे प्रश्न मोर एवं आपण मानकर कौनसी समस्या अच्छी कि जदि समस्या थाए ताले आज आमे प्रभुंकर पाद तले आमे समर्पण करिया, कारण समस्या समाधान करिवार पई ताकर कैपेसिटी अछि। जगत रे कैपेसिटी पाइया पाई केवल जीशु ही कैपेसिटी दियंती, जीशु ही समस्यार समाधान करती। तबे आमे आज अनेक लोक माने पापर समस्या अछंती, पापर समस्या मुकुलिबा पाई मुक्त होवा पाई हेले सेमानकर जीवन में जीशु आवश्यकता, जीशु ही प्रभु जीशु सेमानकर जीवन में आवश्यकता रही। अनेक लोक माने कौन करती ना पूर्वर पश्चिम उत्तर दक्षिण से माने घूरी बुलती मुक्ति पाइबा, मुक्ति पाइबा पाई अनेक लोक माने जाइकिरी कोटी कोटी गाधाती को नदी रे, सब गंगा नदी रे भी हजार हजार लोक लक्ष लोक कोटी कोटी लोक गाधाती जाई बुड़ पकाती मुक्ति पाइबा पाई। किंतु आमाने रिसर्च करी आमे तो प्रभुंकर वाक्य को आमे देखू, अनेक शास्त्र बा अनेक विषय आमे रिसर्च करी गवेषणा करी आमे जानी पारुछु जे नदीर पानी आमको मुक्त करि परिबो नहीं। प्रभु सृष्टि करचंती नदीर पानी को, गंगा नदीर पानी को प्रभु सृष्टि करचंती। से पानी आमर प्रभु नहीं, से होजी प्रभु ही सृष्टिकर्ता, सेटा होची सृष्ट विषय, सृष्ट विषय प्रभु ही सृष्टिकर्ता। पानी सृष्टिकर्ता नुहे, गोटे नदी सृष्टिकर्ता नुहे, गोटे नदी परमेश्वर नुहे। आम गोटे नदी रे गाधे पड़े बा बुड़ पकेला आम मुक्ति पाइबा हो पार ना, केवल जे कि आम मानकर पाप निमंते मरीचंती, रक्त देइचंती, बलि होइचंती, आने तद्वारा आम मुक्ति पाइबा से होचंती प्रभु जीशु आमनकर पाप निमंते बलि होइचंती, आमनकर पाप पई से रक्त देइचंती, जद्वारा आमने आजी पापरु मुक्ति पाइछु, पापर कबलरु आमे बाहरी आसीछु, बा से शैतानर कबलरु आमे बाहरी आसीछु, भूत आत्मा कबलरु आमे बाहरी आसीछु। मंद आत्मा, असुची आत्मा, भूत आत्मा, पेई आत्मा, पिशाच आत्मा, पेई आत्माटा तामिल रे पेई कुआ जाए, भूत आत्मा को इंग्लिश रे डेमन कुआ जाए। तबे डेमनर कबलरु आमे मुक्त होइछु, बा शैतानर कबलरु आमे मुक्त होइछु, भूत आत्मार कबलरु आमे मुक्त होइछु, नरकर जंत्रणारु आमे मुक्त होइछु। काहेकि ना आज जेते लोक जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछंती सेमानक प्रति वर्तमान कौन दंडाज्ञा नाही बोली हमर वाक्य लेखा अछि। रोमियो तार 8 अध्याय 1 पद, रोमियो 8 अध्याय 1 पद लेखा अछि, अतः जो माने ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ ठारे अछंती सेमानक पई कौनसी दंड आज्ञा नाही। से आम देखुचु जे जोहन तार 1 अध्याय 12 पदे मात्र जेते लोक ताहांकु ग्रहण कले, अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले, से सेमानंकु ईश्वरकर संतान होबार अधिकार देले।
ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଭରସା କରେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଏ। ସେ ଶୈତାନର କବଳରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା, ଭୂତ ଆତ୍ମାର କବଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଦେଇକା ଯିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ିବ, ତାର ସେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ, ତାର ସେ ହାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଲା, ଶୈତାନର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଏ, ତାପରେ ବହୁତ କୋପ କରେ, ରାଗିଯାଏ। ଦେଖରେ ସିଏ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ତାର ଜୀବନ। ତେବେ ଶୈତାନ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୈତାନ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକକୁ କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯୌନ 1:12 ଯେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କବଳ ମାନେ ଅକଳରୁ, ଜଣେ ଅକଳିଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଅକଳିଆରୁ ବା କବଜାରୁ, ଶୈତାନର କବଜାରୁ ବାହାରି ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ସେ ହାପିନେସ୍ ଭାବରେ, ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଯଦି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ବିନାଶ ହେବ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। କୌଣସି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେଞ୍ଜିଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ ଲାଇଫ୍। ତେବେ ଅନେକ ଆଜି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ଟଙ୍କା ପାଇକି, ଧନ ପାଇକି, ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇ, ଚାଉଳ ପନିପରିବା ପାଇକି, ଆଉ ଅଟା ଚାଉଳ ପାଇକିରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା, ମିଥ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ତାର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ଜଣେ ତାର ଜୀବନର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ଡୁବନ ନିଏ, ଜଳଦୀକ୍ଷା ନିଏ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ। ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତା ସହିତରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଛୁଇଁକିରି ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ, ତାର ପରିବାରକୁ, ତାର ପିଲା ଛୁଆକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ତା ପିଲା ଛୁଆକୁ ଭଲ କାମ ଦିଅନ୍ତି, କାମ ନ ମିଳେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଭଲ କରି ସେମାନେ ଭଲ ଦରମା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଆଜି ଏ ଜଗତରେ କେହି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ
କେହି କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରୂପେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭାର ଲୋକମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଲି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୌଡ଼ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିହାର ଲୋକ ବିହାରରେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସାମ ଲୋକମାନେ ଆସାମୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଅନେକ ଜାତି ଅଛି, ହଜାର ହଜାର ଜାତି ଅଛି। ପାଣହାଡ଼ି, କଣ୍ଡରା, ଡମ, ମହାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଖଣ୍ଡେଇତ, ତେଲି, ଗୁଡ଼ିଆ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ନା କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। କେଉଁ ମଣିଷ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ମଣିଷ କି କେଉଁ ପଶୁ ବଳିରେ ଜଣେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବଳିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିକି ଆସିଲେ ସେଠି ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମୁକ୍ତି ପାଣି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ତ ସୁଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ନା। ତେବେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାମସା କରନ୍ତି, ଖେଳି ଦିଅନ୍ତି, ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମିସବିହେଭ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ବାହାରେ ଚା ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଘରକୁ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କେହି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଥଟ୍ଟା କରିବା, ପରିହାସ କରିବା, ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା, ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ଶୋଧି ପକାଇବା, ଆଉ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମା ଭଉଣୀ ନେଇକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୋଧି ପକାନ୍ତି, ଖରାପ ଭାଷା କହିଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ କହେ ସେ ଶଳା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଜଗତରେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଗେଷ୍ଟ କାପାସିଟି ଅଛି, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାୱାର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାୱାର ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ଫାଇଟିଂ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ପାଇଁ ଫାଇଟିଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବା ପରିବାରରେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୂକ ଆଉ ବଧିର ଲୋକ ବା କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ତାର କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ତାକୁ ଠିକ୍ କଲେ, ତା କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି ଜୀବନରେ? ଯଦି କାହାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା, ଯଦି କାହାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଯଦି କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଯଦି କାହାକୁ ରୋଗ ହୋଇଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, କହୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଛି, ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆରୋଗ୍ୟ କର। ମୋତେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇଛ? ତାହେଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା, ତାମସା, ପରିହାସ, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିନ୍ଦା ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା ଥଟ୍ଟା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ମା ଭଉଣୀ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ମଦ ପିଉଥାଏ, ମଦ ପିଇକି ମାତାଲ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ଜଗତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି କେହି ବିଡ଼ି ପିଉଥାଏ, ତେବେ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି କେହି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଥାଏ, ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି କେହି ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଖାଉଥାଏ ମଳିକିରି, ଆଉ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି କେହି ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ କର। ସବୁ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ବନ୍ଦ କରିବା। ଦୁଇ ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷାଟା ଖରାପ ଭାଷା। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେଇ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା। ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ମହାଶାନ୍ତି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ, ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟର ମିଶନାରୀ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ଭାରତକୁ ପ୍ରଭୁ ମହା ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭାରତରେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଆମେନ୍।